सोहिलड़ा हर ध्यावो, गुरमुख हर फल पावो। गुरमुख फल पावो हर नाम ध्यावो, जन्म जन्म के दुख निवारे। बलिहारी गुर अपने बिटहो, जिन कारज सब सवारे। हर प्रभ कृपा करे हर जापो, सुख फल हर जन पावो। नानक कहे सुनो जन भाई, सुख सोहिलड़ा हर ध्यावो। सुन हर गुण पीने सहज सुभाए, गुरमत सहजे नाम ध्याए। जिनको तुर लिखिया तिन गुर मिलिया, तिन जन्म मरण भव भागा। अंदरों दुर्मत दूजी खोई, सो जन हर लिव लागा। जिनको कृपा कीनी मेरे स्वामी, तिन अन दिन हर गुण गाए। सुन मन पीने सहज सुभाए, जुग मह राम नाम निस्तारा। गुर ते उपजै शब्द विचारा, गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा। जिस कृपा करे सो पाए, सहजे गुण गावे दिन राती। किल विख सब गवाए, सबको तेरा तू सबना का, हूँ तेरा तू हमारा। जुग में राम नाम निस्तारा, साजन आए उठे घर माही। हर गुण गावै त्रिपत अघाही, हर गुण गाए सदा त्रिपतासी। फिर भूख ना लागै आए, दह दिस पूज होवै हर जन की। जो हर हर नाम ध्याए, नानक हर आपे जोड़ विछोड़े। हर बिन को दूजा नाही, साजन आए उठे घर माही। नानक हर आपे जोड़ विछोड़े, हर बिन को दूजा नाही। साजन आए उठे घर माही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र अंग 767 ਅਤੇ 768 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੋ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜਾ ਹਰ ਧਿਆਵੋ, ਗੁਰਮੁਖ हर फल पावो। गुरमुख फल पावो, हर नाम ध्यावो। जन्म जन्म के दुख निवारे, बलिहारी गुर अपने बिटहो। जिन कारज सब सवारे। सारिया संगतां नूं धन धन श्री गुरु अंगद देव महाराज जी दे महान प्रकाश उत्सव दियां बहुत बहुत बधाइयां होण जी। सतगुरु किरपा करन, भुलां चुकां दी खिमा। फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम अपराधी निर्गुणियारे, ना किछ सेवा ना कर मारे। धन धन साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी पावन दरबार दियां, धन धन साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज के प्रकाश दिहाड़े हाजिरियां भर के बख्शा लै रही परम सत्कारयोग साध संगत जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
आप जी भाग्य हो जो आप जी ने अरदास तो उपरंत बड़ा सुंदर हुक्मनामा सरवण किया है। सो वो सी राग सूही शांत महला पहला सुख रेड़ा हर त्यावो गुरमुख हर फल पावो। सो भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी पंत महान विद्वान ते कथाकार आप जी नूं उस हुक्मनामे की व्याख्या सरवण कराउणगे ते सूचनावां देण लई 1 मिनट का समा लैण की कोशिश करांगा। मैं हुण पहला तो यह है कि अज धन धन गुरु अंगद देव जी महाराज जी का दूसरी पातशाह जी का प्रकाश दिहाड़ा है। समूह संगतां नूं इत्थे भी तो इंटरनेट पर जो सरवण कर रही सब नूं लख लख बधाई होवे ते गुरु कृपा करे सानूं उन्हां दे जो उपकार हैं तो जो साढ़े वास्ते उन्होंने बहुत कुछ सानू दिता है उन्होंने विचों आप कुछ गिन के लैके जीवन सफल कर सकीए। गुरु पास अरदास करिए बाणी ते नाल जुड़ के लाहा लईए। भाई साहब जी ने जो हुक्मनामे की कथा करनी है हुण वो 10 बजे तक है तो फिर उन्होंने कथा का दूसरी का समा है नोट कर लो जी 11:15 तो 12:30 है। उहदे नाल ही साढ़े पास आ रहे ने डॉक्टर गुरनाम सिंह जी डीन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। ठीक उन्होंने पढ़ाई बहुत की पर उन्होंने एक महान देन है सिख जगत नूं। उन्होंने सारे जो गुरबाणी के 31 राग हैं इन्हों उन्होंने उत्थे अकाल तख्त के कीर्तनियां पासों उन्होंने कहा कि शुरू करो सारे उस उन रागां ते ही बाणी का गायन करो। सो वो उत्थे उन्होंने लागू करवा दे नाल आप भी उन्होंने ये सिख के बहुत सारे विद्यार्थियों को कीर्तन गुरबाणी रागां के अंदर करन दी जो है ट्रेनिंग दी तो अज वो साढ़े पास आके कीर्तन करनगे 12:30 तो 1:30 बजे तक। तो अज ही प्रकाश दिहाड़ा है धन धन गुरु अंगद देव जी का, वह भी सारा दिन मनाया जाना। रात के 8:30 बजे तक निरंतर प्रोग्राम चलते रहने ने। संगरांद का नोट कर लो जी 14 मई नूं हैगी। बाकी सूचनावां फिर आओ हुण आपां भाई साहब जी पासों अज के हुक्मनामे की व्याख्या सरवण करिए जी, कथा सरवण करिए, फिर बाकी प्रोग्राम। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम धन वाहिगुरू साहिब जियो। अमैन दृष्ट शुभ करे हरै अग पाप सकल मल। होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों छटियै। तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटियै। अमै दृष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह वस करੈ सबै बल। सदा सुख मन वसै दुख संसारै खोवै। गुर नव निध दरियाओ जन्म हम कालख धोवै। गुर नव निध दरियाओ जन्म हम कालख धोवै। सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। तुड डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटियै। परम सन्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੁਰਮਤ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੰਗਲ ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋ ਬਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਰਲਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਬਾਬੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਘਟੀਏ। ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਪਰ ਆਓ, ਜੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਜੋ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਪਾਠ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਕ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸ਼ੰਤ ਹੈ, ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰਾਗ ਸੋਹੀ, ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਛੰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ, ਚੌਪਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਛੰਤ ਹੈ। ਛੰਤ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਛੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਘਰ ਦੂਜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੀ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਰੱਬ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਅਸੀਂ 10-11 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੋਹਿਲਾ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ।
ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਸੁਖ ਸੋਹਿ ਲੜਾ ਹਰ ਧਿਆਵੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਤੁਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸੋਹਿਲਾ ਤਿਆਗਾਓ, ਉਹ ਧਾ ਧਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾਓ। ਤੇ ਸੋਹਿਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਮੰਗਲਮਈ ਗੀਤ, ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ। ਪਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਓ। ਉਹ ਗੀਤ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੋਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਖ ਸੋਹਿ ਲੜਾ ਹਰ ਧਿਆਵੋ। ਹੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਓ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੀ ਸੁਖ ਸੋਹਿ ਲੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਓ? ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਇਸ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਓਗੇ, ਜੋ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿ ਲੋ, ਨਾਮ ਕਹਿ ਲੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਹਿ ਲੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਤੇ। ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜਾ ਹਰ ਧਿਆਵੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਖਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਹੇ ਭਾਈ ਇਸ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਫਿਰ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਖਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾਓਗੇ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ ਨਿਵਾਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਵਿਟੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐੜਾ ਪੱਪਾ ਨਾਣੇ ਲਾਂ ਵਰਤੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਵਿਟੋਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਖਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਹਰ ਜਾਪੋ ਭਾਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਰੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਫਲ ਹਰ ਜਨ ਪਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਖਰੀ ਨੂੰ ਜਪਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਖ ਇੱਕ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਸਾਧਨਾ ਦਾ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਜਾਪੋ, ਸੁਖ ਫਲ ਹਰ ਜਨ ਪਾਵੋ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਜਨੋ, ਖਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਖ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ,
हे मेरे भाई, हे सेवक जनो गुरमुखो, इस गल नूं तुसीं सुनो। सुख सोहलड़ा हर ध्यावो। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸੁਖ ਸੋਹਲੜਾ ਹਰ ਧਿਆਵੋ। ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਸੁਖ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨੇ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੈ ਤਨ ਖਾਟੈ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੈ ਨ੍ਰਿਤ ਨਾਟੈ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬੋ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਾਰ ਹਾਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਆਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਪ ਮਨ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ। ਆਹ ਹੈ ਸੋਹਿਲਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਉਸ ਖਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸੁਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਸੁਖ ਸੋਹਲੜਾ ਹਰ ਧਿਆਵੋ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਹਰ ਗੁਣ ਭੀਨੇ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਿੱਜਣਾ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਬਹੁਤਾਂ ਪਰ ਅੰਦਰ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਰਾ ਜਿਹਾ ਧੁਰ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਜ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਭਿੱਜਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੇਖੋ, ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਐਸੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪਾਣੀ ਇਹ ਤੇ ਪਈ ਜਾਏ, ਇਹਨੇ ਭਿੱਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਚਿਕਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਕਨਾਹਟ ਆ ਜਾਏ, ਥੰਧਿਆਈ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਏ ਉਹ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਤੇ ਸੂਤੀ ਬਸਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਉ ਭਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਰ ਜਨਮ ਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਇਹ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਮਤ ਦੂਜੀ ਖੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਪਈ ਸੀ, ਦੁਰਮਤ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਖੋਈ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੁੱਧੀ, ਇਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਚੰਚਲ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਰਮਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੈੜੀ ਮਤ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਭੈੜੀ ਮਤ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਈਰਖਾ ਚ, ਦਵੈਸ਼ ਚ ਸੜੀ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋ ਲਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਜਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗਾ।
ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਹ ਲੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ ਸਹੁਰੇ ਪਈ ਹੈ ਬੁਰੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਭਾਵ ਅਰਥ ਉਹਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰੂਪ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਲੱਖਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਪੇਕੇ ਘਰ 'ਚ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਠੁੱਡੀ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤ ਆਪ ਹੁਦਰੀ ਮਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਲੱਖਣੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਲੱਛਣ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਢੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ ਸਹੁਰੇ ਪਈ ਹੈ ਬੁਰੀ, ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਹਿਜੇ ਉਦਰ ਧਰੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਰਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੀ। ਮਨ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਕਰ ਲਈ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁਰਨੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਹ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮਤ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਮੈਲ ਉਗਲੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਖਿਆਲ ਕਹ ਲਓ, ਥਾਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਮਤ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤ ਫਿਰ ਕਰਮ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਫੁਰਨਾ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸਿਉ ਲਾਇਆ ਹੇਤ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਮਤ ਇਹ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਤ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅੰਤਸ਼ੈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ ਸਹੁਰੇ ਪਈ ਹੈ ਬੁਰੀ, ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਤ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਹਿਜੇ ਉਦਰ ਧਰੀ। ਭਲੀ ਸਰੀ ਮੋਈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਭਰੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਅਬ ਕੀ ਧਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਸਭਾ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹਿਆ ਨ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ। ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋ ਥੋਨ ਗਿਰਾਨੀ, ਮੋਹ ਬਲਿੰਡਾ ਟੂਟਾ, ਤਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਾਨ ਭਰੀ ਧਰ ਉਪਰ, ਦੁਰਮਤ ਭਾਂਡਾ ਫੂਟਾ। ਭੈੜੀ ਮਾਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਮਤ ਦੂਜੀ ਖੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੁਰਮਤ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁਰਮਤ, ਸੋ ਜਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਉਧਰ ਚੱਲ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤ ਮੈਲੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਨਾ ਨਾਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹੀ ਜੀ, ਨਿਤਨੇਮ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨੇਮ ਨਿਭਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਨੇਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਨੇਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ।
ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਸੁਣ ਮਨ ਭੀਨੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ। ਮਨ ਭਿੱਜੈ ਤੇ ਨੇਤਰ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਨ ਭਿੱਜੈ ਤੇ ਰਸਨਾ ਭਿੱਜੀ ਰਹੇਗੀ, ਮਨ ਭਿੱਜੈ ਤੇ ਸਰਵਣ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਨ ਭਿੱਜਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਭਿੱਜਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਨ ਮੈਲਾ, ਅੱਖਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ दारू ਪਾਈ ਜੋ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਖ ਮੈਲੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੰਨ ਮੈਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਮਨ ਭਿੱਜਾ ਤੇ ਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਂ ਏਹਾ ਆਸ ਏਹਾ ਆਧਾਰ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਚਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਆਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਚਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਿੱਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਥਾ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਹਾਣੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਅਕਥ ਨੂੰ ਕਥ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸੋਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹਿਜੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਲ ਵਿਕ ਸਭ ਗਵਾਏ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ। ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ। ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹਮਾਰਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੀ ਹੈ, ਅਭੇਦ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ। ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ। ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹਮਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੁਗ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਰ ਕਿਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਪਦੇ ਖਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਲੰਮੇਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਜਨ ਆਏ ਵੁੱਠੇ ਘਰ ਮਾਹੀ। ਸਾਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵੁੱਠੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵਸ ਜਾਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਸ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਸਾਜਨ ਆਏ ਵੁੱਠੇ ਘਰ ਮਾਹੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਹੀ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਰੱਜ ਜਾਣਾ, ਅਗਾਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਰੱਜ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਜੋ ਸੱਜਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਨੇ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਜ ਗਏ ਜੀ, ਪਰ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਜੇਵਾਂ ਵਕਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਜੇ ਆ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਥਾਲੀ ਫਿਰ ਫੜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਰੱਜ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ 5ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਦੂਜੀ ਦੇਖ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਦੀ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਆਖਣ ਆਖ ਨਾ ਰੱਜਿਆ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ, ਸੁਣ ਨਾ ਰੱਜੇ ਕੰਨ, ਸੁਣਨ ਨਾ ਰੱਜੇ ਕੰਨ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਜੇ, ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ, ਗੁਣ ਗਾਹ ਕੇ ਕਵਨ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀਆਂ, ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਗੱਲੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਰੱਜੈ ਜਾਂ ਗੁਣ ਕੈ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ। ਆ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਸੱਜਣ ਘਰ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੀ। ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਭੂਖ ਨਾ ਲੱਗੈ ਆਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਓ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਇਧਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਭੁੱਖ ਹੀ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਦਹਿ ਦਿਸ਼ ਪੂਜ ਹੋਵੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ। ਦਹਿ ਦਿਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ 10 ਪਾਸੇ। ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਕਿਦੀ ਜੀ? ਪੂਜ ਹੋਵੇ, ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਜਨ ਕੀ। ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪਰ ਕਿਦੀ? ਪਖੰਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਕਤ ਹਰ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਸਾਕਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਕਤ ਹੀ ਹੈ। ਆਵਤ ਕੋ ਜਾਤਾ ਕਹੇ, ਜਾਤੇ ਕੋ ਆਇਆ, परकी को अपनी कहे, अपनों निभाया। मीठे को कौड़ा कहे, कड़वे को मीठा। राते की निंदा करें, ऐसा कल मैं डीठा। आ महाराज कहते ने जेड़ा आया नूं कहंदे मर गया ते गया गवाचा। ते मैं फिर बेनती करा भाई सज्जनों, ए वाहिगुरू मेहर करे। दह दिश पूज होवे हर जन की, परकी दी जो हर हर नाम ते आए, ओदा सत्कार, ओदी पूजा होनी नहीं है। ते ये भी बाणी ने कहा जे सत्कार होना तो ओदा तिरस्कार भी हुंदा है। ये कुदरती तौर ते जी। अज इत्थे देखो भगत नामदेव जी का शब्द हुंदा है। असी कथा वाले कीर्तनीय गुरसिख सारे पढ़ते, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै भगत जना को दोहरा फिर। याद रखियो इहदे विच सत्कार ते तिरस्कार दोवें ने। ये पंडिया मोको ढेड कहत है, मैनू बुरा बोल रहा है, वो तिरस्कार दे रहा है, ते रब सत्कार दे रहा। कहता जेड़े मंदिर च बैठा आपां मंदिर की फिरकी घुमा देने, तो सच्ची मुच्ची घूमे महाराष्ट्र विच। मेरी फिर बेनती, पर यह शर्त है, जे इस करके माला जपने रोकी मैनू संत जान के पूजनगे, कुछ साल बड़ी पूजा प्रतिष्ठा होएगी, पर रब तक नहीं पहुंच सकांगे। मैनू पता कई बंदे चलीए कटते रहे जी, साडी गल लोक मनन। वो आए भी पुछो कुछ ना आए, लोकी हाला हाला करके पिछे चल पे। जिवें आउंदा है ना जी खड़ दा पानी, आए बस निकल गया, दोबारा वही लोकी गालां कड्ढन लग पैंदे। क्योंकि शब्द पूजिया इस करके ना भी मेरा सत्कार फुरने बनाए। ते इस नूं गुरु ग्रंथ साहिब ने क्या कबीर सिख साखा बहुते किए,
किसो की उम्मीद। चेले बड़े बन गए, सिख भी बड़े बन गए, तुरे कादे वास्ते सा? चाले थे हर मिलन को, बीचे अटके उचीत। चले सा रब नूं पाण ते उल्टी खेड हो गई, खुद रब बन के मत्था टिकाण लग पे। ओनू तां मिले नहीं। इत्थे याद रखियो, जिन जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। वो फिर अपनी पूजा दर थे नहीं, वो चौर करान लग पैंदे। मेरे कहण तो मुराद जिन्हें बंदगी कीती है ओदी गल हर थां ते चलेगी। गुरु जी कह रहे ने कि दह दिश पूज होवे हर जन की, जो हर हर नाम ते आए, नानक हर आपे जोड़ विछोड़े। आपे वो जोड़दा है, आपे विछोड़दा है। हर बिन को दूजा नाही, ओदे तो बिना दूजा कोई नहीं। साजन आए बूठे कर माही, सज्जन परमात्मा घर विच आ गया। इत्थे समा भी समाप्त ते विचार भी समाप्त। क्योंकि अज एक एक मिनट जिहड़ा है हर एक दा बहुत कीमती है, मेन दीवान है। ते बाकी आपां दुपहरे की घंटे बाद फिर, हाँ जी, 1.25 घंटे बाद बाबा जी बोल बोल के बस हो गई वैसे मेरी। ते मैं इस करके अगली बारी मालक किरपा करे शाम की हाजरी भरी जानी है, क्योंकि तुसी लगातार बोल रहे हो। एक प्रोफैसर दियां भी घंटी एक ही हुंदी है मेरा ख्याल है, एक लैक्चर करके तुर जाता। पर तुहाडा धन्नवाद जी। आपां अज दुपहरे गुरु साहिब गुरु अंगद देव जी ते हुक्म जिहड़ा है सतगुरां दा ओदी विचार करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए, ये बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। धन धन साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज के प्रकाश दिहाड़े ते धन धन साहिब गुरु ग्रंथ साहिब के पावन दरबार दी हाजिरियां भर के बख्शा लै रही परम सत्कार जो सत्संग जीओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला आप जी नूं धन धन गुरु अंगद देव जी महाराज के प्रकाश दिहाड़े दियां अवतार धारण के गुरपुरब दियां ते बर्थडे दियां लख लख बधाइयां होण जी। ते मैं आप जी पासों दोनों हाथ जोड़ के एक गुस्ताखी जो की मैं उस लिए माफ़ी मंगनी भाई साहब जी पासों भी, समूह संगत पासों भी मेरे को भुल हुई अज बड़ी भारी। मैं वो पहला ही बहुत गलती की, खेमा लई सोध लई मैं आप जी पासों खेमा चाहां। सोध दस देवां की है सी अज दा हुक्मनामा, वो राग सूही छंत महला तीजा। मैं पहला क्या इसकी खेमा चाहता, बख्श देना मैनू, सारिया ने गलती हुई है मेरी। तो मैं इस तरह मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं जानता। इस माने नूं बख्श देना, बख्श देना, बख्श देना, बस अरदास करनी कि अगे वास्ते इनू शुद्ध बोलना आवे। मैनू कुछ नहीं आता जी। आओ हुण बंदे सेवादार गुरु घर सैनो जी हजूरी रागी भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी आप जी नूं 11:15 बजे तक राहगीर दे कीर्तन सरवण कराउणगे। 11:15 तो बाद आके भाई साहब भापिंदरपाल सिंह जी पांदे महान कथाकार 11:15 तो 12:30 तक 1.25 घंटा उन्होंने कथा का समा है। अज का जो चल रही कथा उसनूं संपूर्ण करने वास्ते नाल 5 मिनट अखीरले असीं लवांगे सन्मानित करने वास्ते पहला ही, तो संगतां भी इत्थे विराजमान रहन। ते उन्हां तो बाद फिर वो भी महान व्यक्ति हैं जिन्हों ने कि पंथ का बहुत वड्डा काम किया। 31 रागां की गुरबाणी के कीर्तन का मेरा कहने तो भाव है डॉक्टर गुरनाम सिंह जी उन्होंने आके फिर 12:30 तो 1:30 बजे तक लाहिबगंज के कीर्तन द्वारा संगतां ने हाल करना। वो उन्होंने कीर्तन हमेशा रागां विच हुंदा। गुरबाणी के 31 राग ने, 31 रागां के अनुसार हुंदा। हुण जिहड़ा भी राग वो लै लैण, एक जां दो, वो उन्हां दी मर्जी है। सो जरूर आप जी ने वो भी सरवण करना। विशेष तौर पर अज आए ने साढ़े पास, तो नाल असीं अज धन धन गुरु अंगद देव जी महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। शाम के 8:30 बजे 8:45 बजे तक प्रोग्राम चलने ने। संगतां नूं बेनती आके आप जरूर लाहा लो जी। संगरांद 14 तरीक नूं हैगी है मई दी नूं। आओ हुण कीर्तन सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤਿਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਤਿਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਤਿਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से तिन धन जने दी माओ आए सफल से तिन धन जने दी माओ आए सफल से आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से तिन धन जने दी माओ आए सफल से तिन धन जने दी माओ आए सफल से दिलों मोहब्बत जिन से ही सच्चे
सोबत जिन सेई सचिया। जिन मान होर मुख हो सिकांडे कचिया। जिन मान होर मुख हो सिकांडे कचिया। इन तन जने दी माओ आए सफल से। इन तन जने दी माओ आए सफल से। आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से। आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से। इन तन जने दी माओ आए सफल से। इन तन जने दी माओ आए सफल से। रते इश्क खुदाए रंग दीदार के। रते इश्क खुदाए रंग दीदार के। विसर जिन ना ते पोए पार थिए। विसर जिन नाम ते पोए पार थिए। इन तन जने दी माओ आए सफल से। इन तन जने दी माओ आए सफल से। आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से। वाहिगुरु आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से। आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से। तिन पन जने दी माओ आए सफल से। तिन पन जने दी माओ आए सफल से। परवतगार अपार आगम बेअंत तू। परवतगार
कृपा आगम बेअंत तू जिना पछाता सच चुम्मा पैर मुँह जिना पछाता सच चुम्मा पैर मुँह तिन तन जने दी सफल से तिन तन जने दी माँ आए सफल से आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से आप लिए लड़ लाए दरवेश से तिन तन जने दी माँ आए सफल से तिन तन जने दी माँ आए सफल से तेरी पन है खुदाए तू बख्शंदगी तेरी पन है खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दीजे बंदगी शेख फरीद खैर दीजे बंदगी तिन तन जने दी सफल से तिन तन जने दी माँ आए सफल से आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से वाहिगुरु आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से तिन तन जने दी माँ आए सफल से तिन तन जने दी माँ आए सफल से तिन तन जने दी माँ आए सफल से आए सफल से आए सफल से